زندگی میں 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے نکالیں۔ 5 نمازوں کے لیے آپ کو 35 سے 40 منٹ چاہیے۔ جیسے جیسے میں نے یہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا، مجھے دین کی سمجھ آنے لگی۔ السلام علیکم۔ میں کیونکہ ہیلتھ کانشیس آدمی ہوں اور شروع سے ہی جاگنگ کا، جم کا، یوگا کا، ایکسرسائز کا بہت زیادہ شوقین ہوں۔ کیونکہ ہیلتھ کانشیس ہوں، اس لیے ان چیزوں کا کبھی میں نے ریگولرٹی نہیں لائی ان چیزوں میں، اور ہمیشہ ان میں ریگولر رہا۔ اگر جم مس ہو گیا تو جاگنگ کر لی، اگر جاگنگ مس ہوگی تو جم کر لیا یا یوگا کر لیا۔ کچھ عرصے سے میں کوئی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا میں یوگا بھی کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں سب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو صحت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور صحت کے معاملے میں کیونکہ بہت عرصہ سے ایکسرسائز کا شوقین بھی ہوں اور کر بھی رہا ہوں، اس لیے مجھے اس کے امپیکٹ کا بھی پتہ ہے، ان کے اثرات کا بھی پتہ ہے کہ وہ انسان کی صحت پر بہت اچھے اثرات ہیں آپ اگر کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو۔ میرے دوست جب مجھ سے پوچھا کرتے تھے، میرے کولیگ، میرے دوست جب وہ میرے سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ میں کیا ڈائٹ میں کیا لیتا ہوں یا میں جو ہے ایکسرسائز کیا کرتا ہوں، تو میں تمام دوست میرے جانتے ہیں، جو یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ تمام دوستوں کو میرا ایک ہی پیغام ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم 1 گھنٹہ ایکسرسائز کا اپنے لیے نہیں نکال سکتے اور خود اپنے آپ کو فٹنس کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹے سے نہیں نکال سکتے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہمارا یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ میرے تمام دوست یہ جانتے تھے کہ میں ایکسرسائز کے بارے میں بڑا ہی دوستوں کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا تھا کہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ کرنی چاہیے اور اسے مس نہیں کرنا چاہیے، صحت مند رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن میں ایک نیا پیغام، میں نے یہ سوچا کہ میں دوستوں کو اپنی ساری زندگی عرصہ دراز سے اپنے دوستوں کو میں یہ پیغام دیتا رہا کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے، آپ کے صحت مند رہنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے اور زندگی میں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ضرور اپنے لیے نکالنا چاہیے۔ تو یہ پیغام میرا ادھورا تھا۔ اب آ کے میں نے محسوس کیا کہ یہ پیغام نہ صرف ادھورا تھا بلکہ اس میں کچھ گمراہی بھی شامل تھی۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک جو میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ کہ میں نے اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں قرآن پاک کو ترجمے سے شروع کیا۔ بہت عرصہ سے میری خواہش تھی کہ میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ عربی میں تو پڑھا ہوا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، یا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام لے کے مسلمانوں کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ میں ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں قرآن پاک کم از کم 1 مرتبہ اردو میں ضرور پڑھ لوں تاکہ مجھے پتہ چلے میرا دین مجھے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے میں نے یہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا، مجھے دین کی سمجھ آنے لگی، مجھے دین میں شعور آنے لگ گیا۔ اس عمر تک میں سمجھتا تھا کہ میرا شعور پختہ نہیں تھا دین کے معاملے میں، اور میں انفارمیشن یا سوشل میڈیا یا جو ملا حضرات یا کوئی مولانا ان سے جو ملاقات، ان کی انفارمیشن کی بنیاد پر چند بنیادی عقائد کے علاوہ ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے کس طرح۔ میں نے ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کیا، اس کے بعد رمضان شریف بھی سٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ میں نے 22-23 سپارے جو ہیں قرآن پاک کے وہ صرف اردو ترجمے میں پڑھے ہیں، اور مجھے دین کی اتنی سمجھ آئی ہے جو میں لوگوں سے کبھی اگر ڈسکشن میں سنتا تھا دین کے بارے میں، بڑے بڑے دین کے جاننے والے یا مفتی یا مولانا جو ہیں وہ اس لیول تک آپ کو دین کی آگاہی نہیں دے سکتے جس لیول تک اگر آپ اردو میں قرآن پاک کو پڑھ لیں تو آپ کو ایک ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایکسرسائز کا میرا میسج ادھورا اور گمراہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے نکال سکتے ہیں، جو میں لوگوں کو اپنے دوستوں کو اس کی رہنمائی دیتا رہا، اس کی تبلیغ کرتا رہا کہ آپ ضرور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں، تو صرف آدھا گھنٹہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صرف ہاف این آور
डेली। आप हफ्ते में 5 दिन भी पढ़ सकते हैं, 2 दिन छुट्टी भी कर सकते हैं, नागा कर सकते हैं आप, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैंने अब ये लॉकडाउन और फिर रमज़ान शरीफ और मैंने ये तय किया, मैं आप लोगों के सामने इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को गवाह बना रहा हूँ कि मैं कुरान पाक को तर्जमे के साथ बार बार पढ़ूँगा। मुझे इसमें इतना मज़ा आया है अपने दीन को जानने के बारे में, अपने दीन के बारे में आगाही के बाद जो मेरा जिस्म या मेरी रूह हल्का फुल्का महसूस करती है, और मुझे इल्म में जो मेरे इजाफ़ा हुआ है वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। इसलिए मेरा दोस्तों को सिर्फ एक्सरसाइज करने का जो पैगाम था वो अधूरा था, जिसे मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। फिर जब मैंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो उसमें बार बार नमाज, ज़कात और अच्छे अमाल का ज़िक्र है। अब नमाज का जब बार बार ज़िक्र आया तो मैंने नमाज को मैं इग्नोर करता था। मैं गुनहगार आदमी हूँ और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता हूँ। मैं नमाज को इतनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत की वजह से इतना टाइम या इतनी अहमियत नहीं दे पाता था। कभी अगर वक्त मिला तो पढ़ ली, कभी नहीं वक्त तो कोई इतनी ख्वाहिश या इतनी डिज़ायर नहीं थी कि मैं फ़ौरन वज़ू करूँ, अज़ान हो रही है और नमाज़ पढ़ूँ। अज़ान का एहतराम ज़रूर था, लेकिन अज़ान हमें नमाज की तरफ बुला रही थी, इसका अदराक नहीं था। जब मैंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ शुरू किया तो मुझे बार बार नमाज का जो हुक्म कुरान पाक में हुआ तो मैंने नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू की। मेरी रूह को जो सुकून कुरान पाक के तर्जमे के बाद नमाज शुरू करने से हुआ, मैं एक्सरसाइज से या अपने जिस्म को जिम से या जॉगिंग से जितना रिलैक्स करता था उससे 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा मैंने अपने आप को रिलैक्स महसूस किया, और उसका अमल दखल मेरी रूह के अंदर तक उतरता हुआ दिखाई दिया। अब मैं अपने उस पैगाम को जो अपने दोस्तों को और अपने जो मेरे करीबी, मेरे मिलने जुलने वाले, जिनको मैं बड़े ज़ोर दे के कहा करता था कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, उनसे मेरी दरख्वास्त है, आज ज़ोर दे के नहीं बल्कि मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में 24 घंटे में से 2 घंटे निकालें। 5 नमाज़ों के लिए आपको 35 से 40 मिनट चाहिए। मैंने टाइम नोट किया, 5 नमाज़ों के लिए आपको 35 से 40 मिनट चाहिए 24 घंटे के अंदर, और हाफ़ एन आवर चाहिए, आधा घंटा आपको चाहिए कुरान पाक को आधा सिपारा, या आप आधा पढ़ना चाहते हैं, 1 सिपारा पढ़ना चाहते हैं, तर्जमे को सिर्फ आपने पढ़ना, अरबी नहीं पढ़नी, आपने समझना कि कुरान पाक में पैगाम गया, तो आधा घंटा उसके लिए चाहिए। तो 40-45 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालें, 40 मिनट आप निकालें नमाज के लिए, 5 वक्त की नमाज के लिए। मैं आपको गवाह बना के ये वादा आपसे कर रहा हूँ कि मैं अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत या कोई ऐसे हालात ना बन जाएं कि मैं नमाज ना पढ़ सकूं, मैं 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो चुका हूँ और मैं वो पढ़ूंगा। और तीसरी जो मैं आपको फिर एक मरतबा गवाह बना के कहना चाह रहा हूँ कि जो कुरान को तर्जमे से पढ़ने से मेरी रूह में जो सुकून या जो इत्मीनान महसूस हुआ, या जो मुझे दीन की तालीम मिली है, मैं कुरान पाक को अब जब भी पढ़ूंगा मैं तर्जमे के साथ अपनी ज़ुबान में उर्दू में पढ़ूंगा। हमारी सबसे बड़ी गुमराही ये है कि हमारे वालिदैन ने भी और हमारे मुआशरे में भी, हमारे मौलवी ने भी हमें नेकियां लेने के लिए अरबी में तो कुरान पढ़ा दिया, लेकिन हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कुरान एक ज़ाब्ता हयात और रहनुमाई के लिए भेजा था, इसे अरबी में नेकियों के लिए नहीं भेजा था। और देर आए दुरुस्त आयद, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, मेरी रूह से मेरे जिस्म में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं कुरान को समझ रहा हूँ, दीन को समझ रहा हूँ, ज़ाब्ता हयात की रहनुमाई ले रहा हूँ कुरान से, और उसके साथ साथ मैंने 5 वक्त की नमाज़ आपको गवाह बना के शुरू की है कि मैं आइंदा जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक रहूँगा इस दुनिया में, मैं नमाज और कुरान पाक इसी उर्दू में कुरान पाक पढ़ूँगा और नमाज को 5 वक्त की पाबंदी करूँगा। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि ज़िंदगी का असल मकसद हासिल करने के लिए 24 घंटों में से सिर्फ ये 2 घंटे की तकसीम एक्सरसाइज, नमाज और कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा, ये अडॉप्ट कर लें। आपकी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें, सारी बदसकूनी आपके दिमाग की और सारा जो आपके जिस्म की थकावट या आपकी बेचैन जिस्म की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। मैं ज़िंदगी को अब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का मेरा मैसेज वाकई अधूरा था, आज मैंने अपना मैसेज मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया।